وزیر اعلیٰ پنجاب نے کنٹینر پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کے لیے آئی جی پنجاب کو جے آئی ٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ گرفتار ملزم کا ویڈیو بیان لیک کرنے پر ایس ایچ او سمیت تھانے کا تمام عملہ معطل۔ چودھری پرویز الہی نے اسپتال میں عمران خان کی عیادت بھی کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے لاہور کے نجی اسپتال میں داخل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عیادت کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ عیادت کے بعد چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک اور وہ بھرپور حوصلے میں ہے۔ عمران خان صاحب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو پوچھا ہے اور مجھے انہوں نے کہا ہے جی آپ دعا کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے مشن سے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا۔ اجلاس میں فائرنگ کے واقعے کا جائزہ لیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے آئی جی پنجاب کو تحقیقات کر کے تمام محرکات سامنے لانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے گرفتار ملزم کا ویڈیو بیان لیک کرنے کے واقعے کا بھی سخت نوٹس لیا اور ایس ایچ او سمیت تھانے کے تمام عملے کو معطل کر دیا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے آئی جی پنجاب کو واقعے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی میں سی ٹی ڈی کے افسران کو بھی شامل کیا جائے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان خیمہ پر اسد عمر کی جانب سے حملے کے الزامات افسوسناک قرار دے دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کر رہی ہے، واقعے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں تشدد قابل مذمت ہے، آپ نفرت کی فصل بوئیں گے تو نشانہ صرف مخالفین نہیں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات کے ساتھ نیوز کانفرنس میں وزیر داخلہ نے بتایا کہ تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ صوبائی حکومت انکوائری کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم ایسی ذہنیت کی مذمت کرتے ہیں، ہم ایسی سوچ کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کو یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ اس معاملے کی انکوائری تفتیش میں جس قسم کی مدد وہ پنجاب حکومت کو درکار ہو، وفاقی حکومت اس مدد کے لیے وہ تیار ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش کے لیے سینئر آفیسرز پہ مشتمل جے آئی ٹی وہ فوری طور پر اس کو تشکیل دیا جائے۔ کتنی قابل افسوس بات ہے کہ اسد عمر صاحب نے عمران خان صاحب کے بہاف پہ آگے باہر بیان دیا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری وہ رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ایک ادارے کے وہ معزز آفیسر کے اوپر وہ عائد ہوتی ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات۔ آپ نے اس واقعے کو بھی وہ اپنے گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ تشدد اور نفرت کی فصل بوئیں گے، اگر آپ ہر وقت لوگوں کو مارنے کی اور اپنے مر جانے کی باتیں کریں گے، تو تشدد کا اور نفرت کا یہ بیانیہ وہ جب بارآور ہوگا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کا نشانہ وہ صرف آپ کے مخالفین ہوں گے، اس کا نشانہ پھر آپ خود بھی ہوں گے۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں سب جیل قائم کر دی۔ انڈسٹریل ایریا سی آئی اے بلڈنگ کو سب جیل قرار دیا گیا۔ صورتحال خراب ہونے پر گرفتار افراد کو سب جیل میں رکھا جائے گا۔ سب جیل میں قیدیوں اور عمارت کی سیکیورٹی کی ذمہ دار اسلام آباد پولیس ہوگی۔ جیل میں قیدیوں کا ریکارڈ ٹریڈ 17 کے پولیس افسر کے پاس ہوگا۔ نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا، جبکہ چیف کمشنر کی جانب سے سب جیل کا یہ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے، قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ جی بالکل، چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں اسلام آباد کا جو پولیس سی آئی اے سینٹر ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے، اور انڈسٹریل ایریا جو I-9 کا علاقہ ہے وہاں پر یہ سی آئی اے کی بلڈنگ جو واقع ہے اس کو سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر اس دوران اب جس طرح
बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो गिरफ्तार होते थे तो उनको अडयाला जेल जो रावलपिंडी में वाक़ है पंजाब के इलाके में वहां मुंतकिल किया जाता था, तो वहां उनको अब मुंतकिल नहीं किया जाएगा। सब जेल जो करार दिया गया है इसमें ही रखा जाएगा। CIA सेंटर जो I-9 में वाक़ है वहां पर इन लोगों को जो गिरफ्तार शुदगान होंगे उनको वहां रखा जाएगा और वहीं से अदालत में उनको पेश किया जाएगा। जेल में मौजूद कैदियों का तमाम रिकॉर्ड जो है वो ग्रेड 17 का एक पुलिस ऑफिसर के पास होगा, जबकि इसकी तमाम अब नोटिफिकेशन की कापियां मुतलका इदारों को भिजवा दी गई हैं, क्योंकि जिस वक्त ये सब जेल करार दिया गया है तो अब के बाद इस जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले या ऐसे एहतजाज और धरने में शरीक अफराद की गिरफ्तारी जब अमल में लाई जाएगी तो उनको पंजाब के अडयाला जेल में मुंतकिल नहीं बल्कि इस्लामाबाद के CIA सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि उसका अब सब जेल का दर्जा करार दे दिया गया और वहीं से उनको अदालतों में पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले की दुनिया भर में मजम्मत की गई। व्हाइट हाउस से जारी बयान में इमरान खान पर हमले को काबिल मजम्मत करार दिया गया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इमरान खान और इनके हामियों पर हमला नाकाबिल कबूल है। किसी माशरे, जमहूरियत और सियासत में इसकी कोई जगह नहीं। जस्टिन ट्रूडो ने इमरान खान और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नोबेल इनाम याफ्ता एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई ने भी इमरान खान पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमला लेजेंडरी वसीम अकरम, शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़ समेत कौमी कप्तान बाबर आज़म और क्रिकेटर अमाद वसीम, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक ने अफसोसनाक करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेलते कौमी कप्तान बाबर आजम और शादाब खान समेत इफ्तिखार अहमद ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हमले की खबर सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह पाक कप्तान और हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। मजम्मत करने वालों में लेजेंडरी वसीम अकरम, कौमी ओपनर इमामुल हक, साबित कप्तान मोहम्मद हफीज़ भी शामिल हुए। स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने वीडियो बयान में वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए खैरियत की दुआएं की। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने CDA से 10 एम्बुलेंसेस मांग ली है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने CDA डिज़ास्टर मैनेजमेंट को ख़त लिखा है, जिसमें CDA से 10 एम्बुलेंसेस और 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ तलब की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने की इजाज़त ना देने के ज़िला इंतज़ामिया के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि अमूमी तौर पर जलसों की इजाज़त से मुताल्लिक क्या तरीक़ाकार है। पहले PTI ने जिस जगह की इजाज़त मांगी थी, क्या ये वही जगह है जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून का कहना था कि होता तो यही है कि पार्टी की इजाज़त से ही यकीन दहानी कराई जाती है। PTI ने हमेशा उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है, हमको इन पर एतमाद नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, PTI के इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और जलसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, जिस पर बाबर आवान ने कहा अली आवान पार्टी से हैं, पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल कर दिया। कानून के मुताबिक नाअहल शख्स पार्टी चेयरमैन का ओहदा नहीं रख सकता, लिहाजा अदालत इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटा दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। तो मौसम सरमा को बाकायदा तौर पर खुशामदीद कहने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में 4 नवंबर से 7 नवंबर तक बारिश बरसेगी, जबकि बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे से इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी हो सकती है। सिंध और बलूचिस्तान के चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का भी इम्कान है। इस दौरान शिमाली बलूचिस्तान समेत बलाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने, जबकि मुल्क के जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान है।
मौसम बदल गया लेकिन डेंगू काबू ना आया। इस्लामाबाद में डेंगू ने मजीद 2 जानें ले ली। पंजाब और केपी में 400 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू से 24 घंटों के दौरान मजीद 2 हलाकतों से मजमूई तादाद 11 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 58 अफराद में डेंगू की तशखीस हुई। पंजाब में डेंगू के मजीद 255 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए।